क्योंकि मैं एक एक बंदे का ध्यान रखे। लेकिन उन्हें आख्या गल सुनो शबीर साहब, तुहाडी नीयत है कि पैसे हकदार तक पहुँचन जिहदे है ने। ये अगर झूठ बोलते हैं पे क्यामत वाले दिन देनदार होणगे। तुसीं अपने तो जिम्मेदारी ला दिओ। ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ खुश रखे ਤੇ तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देवे। आमीन सुमा आमीन। और तुहाडी औलाद ਨੂੰ अल्लाह ताला तुहाडा ताबेदार बनाई रखे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों वीडियो शुरू करन तो पहला तुहाडे अगे एक गुजारिश है कि साडे चैनल ਨੂੰ अगर सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लवो और घंटी के बटन भी दबा दिओ ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों अज जी मैं गल तुहाडे नाल शेयर करनी चाह रहा, वो अज बैठिया एक जगह ते एक दोस्त मिल पिया तकरीबन 36-37 साल बाद। तो उन्होंने देख के ते एक गल याद आ गई जी तुहाडे नाल शेयर करन लगा। मैं जिस वक्त स्कूल पढ़दा सा ते उस वक्त दी एक गल है और गल समझ लो कि इस तरह याद आई कि शायद कल का ही ये वाक़या पेश आया होवे और अज मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि जस्ट लेकिन अरसा गुजर गया 37-38 साल। वो गल की है कि जदों असीं स्कूल पढ़दे सी ते साडे गखड़ शहर दे विच एक 2 सिनेमे हुंदे सन। आबादी तो बाहर सूबे वाली साइड ते GT रोड के उत्ते ही। तो एक सिनेमे दे विच मैं फिल्म देखन चला गया और जो फिल्म देखन गया तो टिकट लैनी ही ज़ाहिर है फिल्म वेखन वास्ते। टिकट उस वक्त उन्हां दा तरीकाकार ये हुंदा सी कि खिड़की तो सस्ती मिलदी हुंदी सी ते जिहड़ा बाहर बंदा टिकटां ब्लैक करके वेचदा सी वो ज़रा महंगी दिंदा सी। वो टिकटां पहलों वेचदा सी ते खिड़की वाली टिकट बाद विच खुलदी सी। लेकिन वो जो खुलदी सी उस वक्त अंदर जिहड़ा ना तकरीबन सीटां भी पूरियां हो जांदियां सन, जिहदी वजह लोकां दी कोशिश हुंदी सी कि असीं जिहड़ा ना पैसे थोड़े वध दे के ते टिकट ले लईए। इस तरीके दे नाल मैं भी टिकट लैण दी कोशिश कीती और मैं टिकट ले लई। जदों तो जमीन वाल ध्यान मेरा पिया ते थल्ले पैसे पे सी लवेटे हुए इस तरह ना, जिस तरह रोल किया है पैसों नूं इस तरह डिगे पे सी। मैं पैसे फड़ लए, वो फड़ के एक दो बंदियां नाल मैं तवज्जो की कि यार किहदे पैसे ने, इस तरह मैं कहा तो लेकिन नाल ही ख्याल आया ज़हन च कि ये जिन्ने भी पैसे वेखे ना उन्हें ही आखना कि मेरे पैसे ने। तो मैं खामोश हो गया। फिल्म देखन डे चले गए अंदर। फिल्म देखदे दिल च ख्याल आउंदा सी कि यार पता नहीं किन्ना को मजबूर आदमी है कि जिहदे पैसे डिगे ने, जिस तरीके नाल उन्हें लवेटे ने, रोल किए ने, तो हो सकता उन्हें किस तरीके नाल जोड़े ने या लेकिन डिग पे ने ते मेरे को आ गए ने। तो मैं चाहना वा कि अल्लाह ताला ऐसा स्वभाव बनाए कि बंदा मेरे सामने आए तो मैं उन्होंने आखा कि यह तुहाडे पैसे ने। लेकिन चूँकि किसी नूं की पता सी किन्ने फड़े ने पैसे, इसलिए वो ना पैसे मेरे कोल रहे और मैं वो पैसे लैके जो फिल्म खत्म हुई तो मैं तकरीबन 2-3 मिनट पहला जरा ना हाल कमरे दे विचों बाहर निकल आया इस नीयत नाल कि बाहर निकलांगा तो वेखांगा मैं कि बंदे जिहड़े निकले ने उन्हां चों परेशान किहड़ा बंदा है। तो फिर मैं उन्होंने पूछांगा कि यार तैनूं परेशानी की है, की मसला बनया है। तो वो अगर दसेगा कि मेरे इस तरह पैसे गवाच गए ने तो मैं उन्होंने पैसे अदा कर देंगा। वो उस तरह का कोई मैनू बंदा मिलिया ना। फिर उत्थों मैं निकल के थोड़ा अगे चला गया, GT रोड के उत्ते चला गया कि इत्थे जा खड़ा होना वा तो फिर भी देखना वा कि किहड़े किहड़े बंदे ने और ज़हन नशीन करना वा कि कल कला नूं अगर कोई बंदा मिल भी जाए तो फिर भी पता लगे कि जिहदे पैसे है ने उहदे तक ही पहुँचे ने। वो इस तरह करदियां देखिया कि कोई बंदा ऐसा ना मिलिया, सारी दुनिया चली गई। मैं रोड के उत्ते खलोता रहा लेकिन दुनिया फिल्म वेखण वाले जिहड़े आए सन वो चले गए। मैं वो पैसे लै के घर आ गया। घर जो आया तो साढ़े महल्ले च एक कारी साहब सन, उन्होंने असी उस वक्त समझते हाँ कि साहिब इलम ने तो इन्हों को मसला मसाइल पूछना चाहिए। उन्होंने जो दसिया सारी सूरत हाल मैं दसी कि कारी साहब दिल मुतमैन नहीं होंदा, दिल च यही खलश है या यही ज़हन च बार बार गल आउंदी है
ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੋਟ ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੋਟ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਫਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਫਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੱਛਰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਘੱਟ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ 50 ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ 100 ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਖਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਅਗਰ 40-50 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ 1985-86 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ 8ਵੀਂ-9ਵੀਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਵੀ ਲਈ, ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ, ਤੇ 50 ਕੁ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਫਿਗਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮਤਲਬ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 50 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। 1650 ਰੁਪਏ ਸਨ, 1600 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਈਏ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ 37-38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਰਫ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਵਾਂ,
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।